Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Senin 28 Ramadan 28 Ramadan 1442 Hijriah 10 Mei 2021 Masehi. 1. Masalah bayar zakat fitrah dari beras zakat. Bagaimana hukum menggunakan beras yang diterima dari pembayaran zakat orang lain untuk membayar zakat fitrah lagi? Boleh saja. Jawabannya adalah boleh saja. Jadi orang itu dia mendapat beras zakat, itu mendapat beras zakat fitrah. Kemudian dia belum zakat, kemudian dari beras itu dia zakatkan lagi, ya. Juga boleh saja. Yang kedua, masalah berbuka dengan mengikuti azan yang di radio atau di televisi. Bolehkah kita berpuasa dengan berpatokan azan maghrib dari radio atau televisi? Jawabnya diperbolehkan jika sudah sangkaan kuat bahwa waktu maghrib telah masuk. Namanya di sini itu mendengar radio Surakarta atau radio Solo, dia sudah azan, terus kemudian kita buka puasa, atau radio Magetan buka puasa boleh, tetapi jangan radio yang Surabaya atau radio Papua, ya, itu ngasar-ngasar itu buka puasa. Ini karena begitu, jadi malam itu dimulai dari timur gitu. Jadi bisa jadi Papua itu sudah maghrib, sedangkan yang sini itu belum maghrib. Kan matahari itu tenggelamnya kan di barat. Masih di barat kan? Nanti muncul dari timur, tenggelam di barat sana. Karena itu yang bagian barat itu akhirnya itu malamnya itu jadi lebih akhir daripada yang bagian timur. Makanya kalau bagian timur sudah azan maghrib, sudah berbuka puasa, ya bagian barat kalau jaraknya jauh ya belum tentu. Tapi kalau bagian barat sudah berbuka puasa, ya berarti bagian timurnya mesti sudah berbuka. Ya di sini mendengarkan radio, mungkin radio Solo atau radio Jakarta sudah azan, nah itu berarti sini mesti sudah jelas-jelas masuk maghrib. Ya. Nah kalau kadung ya dikodok sholatnya, belum masuk waktu sudah buka. Kalau udah seumpama terjadi dia itu berbuka karena mengikuti radio Papua, di mana itu, radio Sulawesi di sini, yaitu ya harus mengkodok karena itu belum masuk waktu. Masalah harta zakat untuk masjid. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid atau untuk takbiran atau diberikan kepada yaitu ustadz yang bukan mustahik, atau berikan kepada santri yang bukan mustahik, seperti itu. Jawab, kalau untuk masjid atau takbiran tidak boleh. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari asnaf 8 maka boleh, tapi kalau atas nama ustadz begitu atau atas nama guru maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Masalah fidyah dalam bentuk makanan masak. Bagaimana hukum membayar fidyah dalam bentuk makanan yang telah dimasak? Jadi bukan dibayar dengan beras, tapi dibayarnya dengan fidyah 1 mud ya setiap harinya. Maka dibayar dengan makanan masak. Mud itu nanti kalau dimasak jadi apa itu artinya? Mie sedap beberapa. Yang seperti ini tidak boleh, yang
Yang seperti ini tidak boleh. Jadi dibayarkan dengan seperti, yaitu membayar zakat seperti itu. Yang belum membayar fidyah dia jangan cepat-cepat bayar, karena itu kewajibanmu. Gara-gara kesalahanmu tidak mengqadha salat puasa-puasamu yang belum kamu qadha sampai melewati Ramadan, itulah ya, harusnya kamu bayar fidyah itu. Itu perkara penting, perkara wajib. Biar kamu itu nanti sowan pada Allah dalam keadaan bersih. Jangan sampai kita ini kan nggak tahu kapan kita ini menghadap Allah, mati maksud saya. Nah, itu dalam kondisi masih punya banyak hutang. Sholatnya masih saya hutang ya. Puasanya masih saya hutang, zakatnya masih dihutang, semua serba hutang. Ya, terus kalau sudah sampai akhirat, lah nggak bisa. Akhirat itu nggak ada jualan beras di sana, nggak ada. Makanya orang nggak bisa bayar hutang-hutang itu di akhirat. Sholat juga sudah nggak dihitung di sana itu. Makanya mumpung masih hidup, maka hutang-hutangmu sama Gusti Allah itu yang cepat dilunasi. Juga hutang-hutang sama makhluk-makhluk Allah juga. Masalah jamak sholat karena macet. Ini Adi Virus adalah seorang karyawan perusahaan di suatu kota besar, dan dia termasuk seorang hamba yang taat kepada Allah. Ya, kata-kata begitu. Tapi sungguh malang, bahasanya kok koyo apa aja. Nasibnya, sungguh malang nasibnya. Karena setiap kali ia pulang kerja, ia tidak bisa mengerjakan sholat maghrib tepat pada waktunya, dikarenakan adanya kemacetan lalu lintas. Bolehkah ia menjamak sholat maghrib dan isya pada jarak antara tempat kerja dan rumahnya, padahal jarak antara tempat kerja dan rumahnya kurang dari 2 marhalah, kurang dari 80 kilo. Bagaimana ini? Jadi kalau nggak dijamak itu ya akhirnya kodok terus karena macet. Jakarta itu kan banyak kemacetan di sana. Pendapat yang kuat itu tidak boleh menjamak seperti itu, tapi ada ulama yang membolehkan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذين انحلوا بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوائج والنال والرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على اله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذين انحلوا بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوائج والنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوائج والنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان 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 يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض رب إني مغلوب فانتصر
رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وارحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا رد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سين وفي برما وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئاتنا ومن ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.